हाँ जी बच्चे, अज थोड़ा अपना आंगनवाड़ी मैनेजमेंट का जो थोड़ा अपने सुपरवाइजर की एक वैकेंसी आउट हुई सी पंजाब गवर्नमेंट करनी तो उस वे दे आप आंगनवाड़ी मैनेजमेंट थोड़ा एक टॉपिक बनता है जिहदे थोड़ा सुपरवाइजर दे विच एक टॉपिक है थोड़ा 7th टॉपिक चाइल्ड केयर एंड डिवेलपमेंट। चाइल्ड केयर एंड डिवेलपमेंट ठीक है जी, जिहदे विच थोड़ा एक लास्ट टॉपिक है चाइल्ड केयर डिवेलपमेंट दे विच जिहदे विच टॉपिक बनता एक लास्ट वाला आंगनवाड़ी मैनेजमेंट। ठीक है, बिफोर स्टार्ट दिस पहला तो थोड़ा मैं अपना सिलेबस बारे दसना चाहूँगा जो थोड़े पास 20 मार्क्स है थोड़ा आना सुपरवाइजर दे विच। ठीक है, आफ्टर दैन स्टार्ट करो तो पहला मैंने ये दसो सब नू स्क्रीन ते दिता हुआ PDF विजिबल है और मेरी आवाज ऑडिबल है ना? चेक करो सारे जाने स्क्रीन ते जो PDF मेंशन है जिहदे विच मेंशन किया हुआ आंगनवाड़ी मैनेजमेंट वो विजिबल है ना एंड मेरी आवाज सब नू ऑडिबल है ना? दूसरी गल बच्चे जिस तरह आप लैक्चर स्टार्ट करते जा रहे हैं तो सब ने चैट बॉक्स के कोई भी अगर डाउट है तो चैट बॉक्स के अपना मैसेज लिखना है, अदरवाइज मैसेज की क्लीयरेंस टीचर करनी तो नहीं दी जा रही तो उस बाद कॉल भी करके पूछ सकते हो ये। ठीक है जी, दूसरी गल ये है आ सारे स्टूडेंट जेडे भी आंगनवाड़ी मैनेजमेंट मेरे नाल अटेंड कर रहे हैं लाइव लैक्चर दे नाल। ठीक है, और बच्चे नाल दे अपना फीडबैक देते जाएंगे भी थोड़ा लैक्चर दे अगर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की लोड़ है तो तुम अपना फीडबैक नाल दे दोगे। कारण ये है क्योंकि जो थोड़ा अपना सुपरवाइजर की जी थोड़ी अपने पंजाब ने वैकेंसी आउट की हुई है वो टोटल यही क्वेश्चन है जो 20 यही जो पैटर्न है कलर 20 मार्क्स का मैक्सिमम पैटर्न है जो 20 मार्क्स का। ठीक है ना, चाइल्ड केयर एंड डिवेलपमेंट काफ़ी टीचर स्टूडेंट्स ने ये काफ़ी बच्चे भी होंगे जिन्होंने B.Ed की होगी उन्होंने एक चीज़ पढ़ी होगी चाइल्ड पैडागोजी। ठीक है ना, चाइल्ड पैडागोजी के चीज़ां मैंशन नहीं होंगे तकरीबन चाइल्ड केयर भी दी जाती है, चाइल्ड स्पैशल नीड्स भी होंगे ने जिहदे इंक्लूसिव एजुकेशन भी होंगी है, थोड़ी करिकुलम भी होंगे है, अंडरस्टैंडिंग सैल्फ भी होंगे है, वो चीज़ां नहीं पढ़निया जस्ट एक पर्टिकुलर सब्जैक्ट लिता है भी चाइल्ड की 0 तो लैके जो न्यू बॉर्न बेबी होंगे है इन्फेंट बेबी होंगे है आफ्टर दैन उतों तो लैके टिल 15 साल तक की केयर की जाती इस आंगनवाड़ी मैनेजमेंट के उस चीज़ बारे सारे टॉपिक दिते हुए हैं। आफ्टर इस आंगनवाड़ी मैनेजमेंट के कुछ प्रोजैक्ट्स ने जो आप करांगे पहला समझने वाली चीज़ां हैगियां ने आंगनवाड़ी मैनेजमेंट की है। बट आंगनवाड़ी मैनेजमेंट स्टार्ट करने तो पहला मैं कुछ सबजैक्ट बारे दसना चाहूँगा जो थोड़े टॉपिक बनते हैं। टोटल ये 13 टॉपिक ने जिहदे अपना फर्स्ट टॉपिक बनता है पहली गल तो सुपरवाइजरी लेवल ते है सुपरवाइजर जो पंजाब की वैकेंसी आउट की है सुपरवाइजर एक 7th टॉपिक बनता थोड़ा अपना चाइल्ड केयर एंड डिवेलपमेंट। ठीक है जी, एक टॉपिक बनता है टोटल 20 मार्क्स आउट किया है पंजाब गवर्नमेंट ने एक टोटल 20 मार्क्स का बनता थोड़ा जी। ठीक है जी, 20 मार्क्स के विचों इन्होंने कुछ अगे टॉपिक बनते हुए ने टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट किए हुए ने। फर्स्ट टॉपिक बनता थोड़ा ये अपना चाइल्ड डिवेलपमेंट। ठीक है जी, यानी कि 0 तो लैके 6 तक साल के बच्चे की असी किस तरह डिवेलपमेंट करनी है उस तरह वो केयर किमें करनी है। ठीक है, केड़े बंदे पार्टिसिपेट करते हैं लाइक फैमिली मैंबरस हो गए थोड़े अपने लाइक थोड़ी अपनी सोसाइटी होगी। ठीक है जी, सोसाइटी भी आ जाती है वो अपने क्रेडिट सिस्टम जो थोड़े टीचर्स प्लेवे पढ़ाते हैं वो भी ये आ जाते हैं। वो सारी चीज़ां बच्चे की करदियां ने डिवेलपमेंट करदियां ने। मैं सिर्फ हर सबजैक्ट के अकॉर्डिंग दस रहा सिलेबस किहड़ी चीज़ां ने मैं सबजैक्ट है पढ़ाना नहीं शुरू किया आंगनवाड़ी मैनेजमेंट। और दूसरा टॉपिक बनता थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग चाइल्ड केयर एंड प्रोटैक्शन। दूसरा टॉपिक बनता है चाइल्ड केयर एंड प्रोटैक्शन जिहदे कुछ थ्योरिस्ट सीगे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी सी शायद उन्हें पढ़ी भी होगी जेन पियाजे की थ्योरी। ठीक है ना, उस तो बाद ये कुछ थ्योरीज ने जिहदे सानू कार्य बच्चे हैल्प करदियां ने वो हैल्प करदियां सानू बच्चे की केयर किस तरह करनी है प्रोटैक्शन किस तरह करनी है। उन्होंने कुछ थ्योरिस्ट मैंबर ने थिंकर्स ने अपने थॉट्स भी दिते हैं कि बच्चे की केयर किस तरह की जाएगी। इस वे दे नाल कुछ बंदे ने जीन पियाजिस हो गया कुडवर्सिस्ट हो गया मंडीज हो गया बलवाड़ी हो गया सारे थिंकर्स ने जिन्होंने बच्चे वास्ते केयर वास्ते कुछ अपने थॉट्स दिते हैं वो ये पढ़े जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है थ्योरी क्योंकि पेपर के पंजाब के पेपर मैनूं लगता कितना कुछ आऊगा जिहदे थ्योरी बारे पूछा जाऊगा। सारे बच्चे वो थ्योरी तो वो बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे C.Tet वगैरह का पेपर देंगे या टेट वगैरह का देंगे या P.Tet का पेपर देंगे ने। बट पंजाब गौरमेंट ने इसके उत्ते कुछ प्रोजैक्ट पास किए सीगे कुछ प्रोग्राम्स आए सी लाइक मिड डे मील स्कीम आया 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल के फ्री खाना दिता जाऊगा। वो प्रोजैक्ट पढ़ने भी कदों स्टार्ट किए सी वैसे मिड डे मील 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ लेकिन 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ भी करता सी कुछ कारण सी और सारी चीज़ां ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ांगे। ठीक है ना, आफ्टर थोड़ा अपना थर्ड टॉपिक जो मेन तुसीं स्टार्ट करोगे वो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आऊगा
ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਲੇਵੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਲੇਵੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ। ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਥਰੋਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਨਮਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ। ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੀਡਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਫੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿਕਸਥ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕੇਅਰ। ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਗ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 0 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਕਟੇਟਿਵ ਮਦਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੂਮਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਵਨਥ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦਾ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮਦਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਅਗਰ ਮਦਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੇਬੀ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਈਕ BCG ਦਾ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਕੂਲਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਟਿਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਮੰਗਦਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 9th ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 9th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਓ 7th ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ PDF ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਪੇਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਨਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9th ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ। ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਜਸਟ। ਇਹ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ ਦੂਸਰਾ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਓਵਰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9th ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ
और 10वां टॉपिक मेरे कन्नी ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕਾਮਨ 에ਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ 에ਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਨੋਜ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੂਮਿੰਗ ਬਲੱਡ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫੀਡ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲਾਈਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੋਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੌਂਡਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਉਹ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ 11 ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨਿਅਸਲੀ 5 ਕਰ ਗੈਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 10 ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕੁਝ ਸਕੀਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਈਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਗੋਇਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗੋਇਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਮੇਰਾ 3 ਟਾਈਮ UGC ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਹੁਣ PhD ਵਾਸਤੇ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਜੋ ਬੱਚੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਕੱਲ ਇਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने अपनी PDF फाइल पवाती सी आंगनबाड़ी मैनेजमेंट ਦੀ ਜਤਿਨ ਸੋਰਸਮੰਸਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ PDF ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ हाँ जी क्लीयर है जी सारा क्लीयर है नैक्सट आओ हम स्टार्ट करन जा रहे हैं आंगनबाड़ी मैनेजमेंट फस्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करन तो पहला बच्चे आंगनबाड़ी मैनेजमेंट दी गल पहला दस देना की हुंदा है ये एक स्कीम के अंडर चलता है उस स्कीम का नाम है ICDS ठीक है जो एक स्कीम के अंडर चलता है जो कि स्कीम है ICDS जिहदी फुल फॉर्म उरे मैंशन की हुई है इंटैग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विस वैसे तो उरे सर्विस मैंशन किया है मैंने स्कीम भी बोलते हैं ठीक है ये आंगनबाड़ी जी मैनेजमेंट है एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है वो स्कीम कि अंडर की जाती है ICDS के अंडर की जाती है जिहदी फुल फॉर्म की बनती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विसेज वैसे तो सर्विस भी बोल सकते हैं अगर मैं प्रोग्राम की गल करा
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੀਮਸ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ICS-DS ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੇ ਇਸ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਗੋ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ICS ਦਾ ਲੋਗੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਆਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਦਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਲੈਕਟੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੈਕਟੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਗੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਦਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਵੂਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਵੂਮਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੂਮਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਗੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਗੋ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ICDS ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਆਹ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀਚੇ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ICDS ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਜੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 6th पेज ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਡਰ ICDS ਕਹਿੰਦਾ ICDS ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ, ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 400 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, तो टोटली एरिया की मिलता है 800 एरियाज मिलता, मतलब कि प्लेन एरिया मिलता है। उत्थे जिथे 800 पॉपुलेशन हैगी है उत्थे एक आंगनबाड़ी सेंटर का की होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, ये दस्या गया। उस तो बाद एक मिनी आंगनबाड़ी सेंटर्स होंदा है। मिनी आंगनबाड़ी सेंटर्स का मतलब हुण ध्यान देखियो जिथे पॉपुलेशन 100 ते 150 ते लैके 300 तक की पॉपुलेशन होएगी उत्थे एक मिनी आंगनबाड़ी सेंटर भी ओपन किया जाऊगा। इत्थे एक रट्टा बच सकदा, रट्टा की बचेगा अगर मैं गल करा हिली एरिया दी, तो हिली एरिया 400 का हो गया, ਇਹਦਾ 50%, ठीक है, ਇਹਦਾ 50% तो थोड़ा घट 150 हो गया। उस तो बाद अगली बारी 800, अगर मैं प्लेन एरिया की गल करा तो ਇਹਦਾ 50% तो थोड़ा घट 300 हो गया। इट मीन के अगर मैं मिनिमम आंगनबाड़ी सेंटर की गल करा तो प्लेन एरिया प्लस हिली एरिया दोनों प्लस करके जिन्ना डिवाइड बाय 2 करके जो भी पॉपुलेशन बनती है थोड़ी घट ही बनूगी, 150 से लैके 300 तक जी पॉपुलेशन होगी उत्थे केड़ा आंगनबाड़ी सेंटर रखा जाऊगा, मिनी आंगनबाड़ी सेंटर की किया जाऊगा, ओपन किया जाऊगा। दूजी गल जो कोई भी जानता नहीं होना, ये ध्यान रखियो की कहता है, एक आंगनबाड़ी सेंटर डिमांड उत्ते भी खोलिया जाता होंदा है। किवें खोलिया जाऊगा, जिथे 6 साल जिथे 6 साल 40 तो ਵੱਧ चिल्ड्रन हो जाते हैं, ठीक है जी, 40 तो ਵੱਧ चिल्ड्रन होंगे ने उत्थे दी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट अगर मैं पंजाब गवर्नमेंट की गल करा तो पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट असीं लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, तो उत्थे उन्होंने सैटलमेंट के अकॉर्डिंग डिमांड के उत्ते किहड़ा सेंटर खोलिया जा सकता है, आंगनबाड़ी सेंटर भी खोलिया जा सकता है। ध्यान रखियो कारण की है, कारण की है जिथे 6 बच्चे 6 साल एक भी आंगनबाड़ी सेंटर नहीं सी, चाहे बच्चे 2 सी, चाहे 3 सी, 6 सी, चाहे 5 सी, बट उन्होंने गवर्नमेंट ने की किया, तुसीं आंगनबाड़ी सेंटर एक डिमांड ते भी खोल सकते हो। बट ध्यान रखना एक रूल है, की रूल है कि जिथे बच्चे 6 साल के अंदर अंदर 40 बच्चे 40 या 40 तो बाद बच्चे हो जाते हैं उत्थे आंगनबाड़ी डिमांड उत्ते भी की किया जा सकता है, खोलिया जा सकता है। उस तो बाद एक वर्ड लिखे हुए मैंने स्टाफ एट AWC, AWC की फुल फॉर्म की होंगी है, आंगनबाड़ी वर्कर सेंटर या वर्क सेंटर लगा लो, कुछ भी कह सकते हो। आंगनबाड़ी के कौन कौन काम करता है, ठीक है जी, किहड़े स्टाफ होंगे ने। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो होंगे थोड़ी आंगनबाड़ी वर्कर्स जिन्होंने असीं की बोलते हैं AWW बोलते हैं,
ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਕ ਸਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਐਪਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਕ ਸਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਹਾਇਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੈਲੋ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ICDS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 800 ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਿਨੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਦੀ ਅਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ 40 ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, AWC ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ AWW ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇ ਇਸ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੋਰਟ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ AWW। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬੋਲਤੀ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ AWW ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਕਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੰਕ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੈਲੋ ਸਾੜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵਿਲੇਜ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈਲਪ ਗਾਈਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਈਡਰ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਲੇਜ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 올ਡ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੇ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ PHC। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ PHC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ, ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸ਼ਾਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, CHC ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ CHC ਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵਾਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DMC ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜੀਆਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਜ ਹੈਲਪ ਗਾਈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਐਚਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਐਚਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਐਚਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਰਾਏ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਟਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਰੱਟਾ ਦੱਸੋ ਦੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਆਫ AWC ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 6 ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੂਮਨ ਕਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਏਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਕਟੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਰਸਿੰਗ ਵੂਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਗਰਲਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਲਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੀਨੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਡਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ। 19 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 18 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਗਰੁੱਪ। ਵੂਮਨ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ 2, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਕਟੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਵੂਮਨ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਕਟੇਟਿਵ ਵੂਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵੂਮਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੂਮਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਵੂਮਨਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੈਕਟੇਟਿਵ ਮਦਰਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਦਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵੂਮਨ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ AW ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੂਮਨਸ ਨੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਧ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6ਵਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਗਰਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਸਰਵਿਸ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ANC ਦਾ, ANC ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਰ ਦਾ weight ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਫਟਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਗਰੋਥ ਚਾਰਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਮੀਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ
ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, BCG ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, BCG ਦਾ ਵੀ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਵੀ। ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟੈਟਨਸ BCG ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥਰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਸਿਸ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦਲੀਆ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੇਬੀ ਦੇ ਹੈਲਥਫੁਲ ਕਿਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। फोर्थ पॉइंट होता है हेल्थ एजुकेशन, समझते ही हो। फिफ्थ पॉइंट आ गया नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, जो टॉपिक साडा अलग भी बनता वो भी पढ़ांगे। सिक्स्थ पॉइंट रेफरल सर्विस। रेफरल सर्विस का मतलब ये होंदा है लाइक जिहड़ी लेडी, ठीक है, जिहड़ी लेडी का ट्रीटमेंट लेवल हाई है, मतलब कि जिहड़ी लेडी आंगनवाड़ी सेंटर च अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਰੈਫਰਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ CHC ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ CHC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ PHC ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਵਿਲੇਜ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡ, दाई हो गया, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स दी मुखियां हो गई, ठीक है, या फिर थोड़ी अपनी आशा वर्कर्स हो गई। ये 4 वूमेन जिहड़ी रहिंदियां ने ये ग्रास रूट लेवल ते रहिंदियां ने। आफ्टर जिहड़े अगे जिहड़े आंदे ने अगे किहड़े बंदे रखे जांदे, अगे किहड़े सेंटर्स ने, PHC हो गया, CHC हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते जिहड़े हॉस्पिटल्स खुले ने वो रखे जाते हैं ऊपर। मतलब कि मैं सिर्फ ग्रास रूट की गल की, ग्रास रूट के 4 चीज़ां ने, एक विलेज हैल्थ गाइड हो गया, दूसरा तुहाडा अपना लोकल दाई हो गया, तीसरा तुहाडे अपने आंगनवाड़ी दी वर्कर्स हो गई, चौथा तुहाडे अपने आशा वर्कर्स हो गया। ये 4 आनगियां। लेकिन अगर मैं उस तो उपर की गल करा, उपर दे विच PHC हो गया, CHC हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते हॉस्पिटल हो गए, या तुहाडे अपने मैडिकल कॉलेज दे विच जिहड़े ट्रीटमेंट किया जाता है वो इहदे विच रखे जाणगे, जिथे खर्चा भी बहुत ज़्यादा आंदा है, ठीक है जी, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आंदा है। अगर मैं आंगनवाड़ी की गल करा तो जिहड़ी आंगनवाड़ी नूं स्पॉन्सर करती है वो साडे वास्ते सेंटर गौरमेंट है जो इहनूं स्पॉन्सर करती है। सिर्फ उन्होंने लोगों के वास्ते है जो बेबी डिलीवरी के दौरान या बच्चे नूं नरिशमेंट के दौरान उन्होंने कोई औखा ना हो, खर्चा भी की आवे, मिनिमम कॉस्ट ते आवे, ठीक है ना। ध्यान रखियो मैं सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर की गल कर रहा, मैं इन्हां दी गल नहीं कर रहा, क्योंकि इहदे इन्हां दे विच लाइन नहीं हुंदे। आंगनवाड़ी वर्कर च 4 ग्रास रूट के लेवल के बंदे ने, विलेज हैल्थ गाइड, लोकल दाई, आशा वर्कर ते आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है ना। उस तो बाद इहदे विच मोस्टली जिहड़ी हुंदियां फीमेल्स ही रखी जांदियां ने। कारण की है, ताकि वो एक कम्यूनिटी नाल रिलेट करदियां ने जिथे अपनी सर्विस की करन बेस्ट दे सकन। उस तो बाद इन्हां नूं 4 महीने तक की ट्रेनिंग दित्ती जाती है, ठीक है जी, 4 महीने की ट्रेनिंग दित्ती जाती है। इन्हां दी जिहड़ी सैलरी हुंदी है 1500 रुपये महीना हुंदी है। कारण की है, क्योंकि ये पार्ट टाइम वर्कर्स हुंदी है, इन्हां नूं रैगूलर हॉस्पिटल च नहीं बुलाया जाता, रैगूलर सेंटर्स च नहीं बुलाया जाता, जो काम होंदा उस वे नाल बुलाया जाता है। इस करके इन्हां नूं किन्ने रुपये महीना दिता जाता है, 1500 रुपये महीना दिता जाता है। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो नीचे मैंशन की हुई है, अलोंग विद विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है ना। ग्रास रूट लेवल जो ऊपर पढ़िया सीगा, पहला की आंदे ने विलेज हेल्थ गाइड आंदियां ने, ठीक है, नंबर 1 ते। नंबर 2 ते लोकल दाई आ जाणगियां, ठीक है जी, दाई। थर्ड तुहाडा अपना आशा वर्कर आ जाणगियां, ग्रास रूट की गल कर रहे हैं। फोर्थ तुहाडे अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स आ जाणगे। हुण आंगनवाड़ी वर्कर्स की गल करदा पिया, की गल करदा पिया कि जिहड़ा इन्हां दा काम की हुंदा है, आशावादी जिहड़ी तुहाडी अपने आशावादी वर्कर जिहड़ी हुंदियां ने, इहदे नाल किहदे नाल, विलेज हैल्थ गाइड की हैल्प दे नाल आंगनवाड़ी वर्कर की दिंदे ने, एक प्राइमरी लिंक बना के रखदियां ने। काहदे विच प्राइमरी लिंक बना दित्ती है, जो वूमेन नूं की मिलदियां ने हैल्थ सर्विस दित्ती जांदी है। वूमेन हैल्थ सर्विस किहड़ी दित्ती जांदियां ने, लाइक उहदी नरिशमेंट वास्ते उहनूं दाल दलिया सारा कुछ दित्ता जांदा है, टैबलेट्स दित्ती जांदियां ने, अल्फोरा सेंट्स दित्ती जांदियां ने, ठीक है जी, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चे नूं रोकण वास्ते, लाइक कोई बेबी वूमेन बच्चा नहीं करना चाहती उस वास्ते टैबलेट्स दित्ती जांदियां ने। ये सारी किहदे अंडर मिलदियां, तुहाडीਆਂ अपनी आंगनवाड़ी सेंटर्स दे अंडर दित्ती जांदियां ने, ठीक है ना। हाँ जी,
ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ठीक है जी ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ मैं इस चीज ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਨੀਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ एक अगर ICDS प्रोजेक्ट तुमने बनाना है ठीक है ना मैं नीचे शुरू कर रहा एक अगर तुमने ICDS प्रोजेक्ट बनाना है तो ਉਹਦੇ अंडर एक CDPO ਰਹੂਗਾ CDPO ਦੀ फुल फॉर्म की होती है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर मतलब कि अगर तुमने एक ICDS प्रोजेक्ट बनाना है तो ਉਹਦੇ अंडर कौन ਰਹੂਗਾ एक CDPO ਰਹੂਗਾ ठीक है जी CDPO ਰਹੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ CDPO ਦੇ अंडर चार मुखिया रहनगियां मतलब कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੁਖੀਆਂ ਰਹਿਣਗੇ ਚਾਰ ਮੁਖੀਆਂ ਵੂਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੀਸਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਚੌਥੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮੁਖੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25 ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ 25 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ 25 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ 25 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 25 ਜੋ ਕਿ 100 25 ਨੂੰ ਸੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ICDS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ICDS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ CDPO ਬਣੂਗਾ CDPO ਬੈਠੂਗਾ CDPO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫਿਸਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੂਗਾ ਚਾਰ ਸੇਵਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੂਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ पहली सेविका उरे बैठूगी दूजी सेविका उरे तीजी सेविका उत्ते चौथी सेविका आवे इन्हां दा चार सेविका उत्ते अपनी सुपरविजन रखूगा इन्हां चार सेविका दे अंडर थोड़ी एक सेविका दे अंडर मतलब कि टोटल कितनी वर्क वूमन रखी जाएंगे 25 दे अंडर 25 दे अंडर 25 दे अंडर 25 दे अंडर यानी कि प्लस टोटल किन्ने दा प्रोजेक्ट बनूगा 100 आंगनवाड़ी वर्कर दा एक की बन जाऊगा ICDS बन जाऊगा ध्यान रखियो पेपर च पूछते ने कि एक मुखिया सेविका दे अंडर किन्नी आंगनवाड़ी वर्कर बननगियां तो टोटल किन्नी बननगियां 25 एक CDPO दे अंडर किन्नी मुखिया बैठनगियां चार सेविका मुखिया बैठनगियां उस तो बाद एक ICDS प्रोजेक्ट दे अंडर किन्ना CDPO बैठूगा एक बैठूगा यानी कि अगर मैं गल करा मैं पिछों स्टार्ट किया तुसी अग्गों भी स्टार्ट कर सकते हो दिस वे दे नाल मैं टॉप टू बॉटम गया तुसी बॉटम टू टॉप भी जा सकते हो क्लियर है बच्चा क्लियर है कोई डाउट इत्थे तक किसी को भी कोई डाउट ठीक है जी नेक्स्ट आओ अगे देखो की कहंदा हुण ਜਿਹੜੀ आंगनवाड़ी सेंटर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक ICDS द्वारा अपॉइंटमेंट दी जाती है ICDS की फुल फॉर्म की होंगी है इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डिवेलपमेंट स्कीम जो 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲਮਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ICDS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ द्वारा ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਵੂਮਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ मतलब नरिशमेंट नहीं दे सकते अपनी मदर ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ICDS ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੋਟਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ आंगनवाड़ी स्कीम जिन्होंने असीं की बोलते हैं आंगनवाड़ी प्रोग्राम बोलते हैं की बोलते हैं आंगनवाड़ी प्रोग्राम जिहड़ा आंगनवाड़ी प्रोग्राम है वो एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कार्य वास्ते की गई है दो बंदे वास्ते पहली बंदा चाइल्ड केयर हो सके दूसरा थोड़ा अपना मदर की केयर की जा सके ठीक है जी बट ध्यान रखियो मैं पहले दस्या सी जिहड़ी ICDS है स्कीम है ये कड़े रूट तो काम करती है ग्रास रूट मतलब कि विलेज लेवल ते काम करती है होर पासे नहीं कर सकती मतलब कि अगर मैं गल करा शहरों की तो मैडिकल कॉलेज भी खुले हुए हैं उन्होंने ट्रीटमेंट भी हो सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल ते भी स्कोर मतलब कि हॉस्पिटल खुले हुए हैं CHC भी आ गई ठीक है ना हुण दूसरी गल CHC के नाम तो याद आया CHC भी थोड़ी किहड़ी चीज़ां याद रखनियां ने ठीक है पहली गल तो दसना भुल गया थोनू देखो एक गल लिख लो चंगे तरीके नाल PHC दे विच किहड़ी चीज़ां आउणगीआं CHC दे विच किहड़ी चीज़ां आउणगीआं PHC उत्थे खुलूगा पहला तो फुल फॉर्म की हुंदी है प्राइमरी
ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ CHC, CHC, CHC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ CPHC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 20,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ CHC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 80,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1.2 ਲੱਖ ਲਿਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। PHC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, CHC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 20,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਤੱਕ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ PHC ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ 80,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ CHC ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ICDS, ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ। ਜੋ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੇ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਚਾਈਲਡ ਹੰਗਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਫੈਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ICDS ਦੇ ਕੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ICDS ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग है, मतलब कि गर्भ निधारक गोलियां जो दी जाती ने, जो वूमेन चाहती नहीं हैगी भी मैं आगे बच्चा डिलीवर करना है कि नहीं करना, वो भी बेसिक एक्टिविटी किन्ना कि दी जाती, आंगनवाड़ी वर्कर तो दी जाती ने, न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जाती है, सप्लीमेंटरी एजुकेशन दी जाती है और स्कूल की एक्टिविटी दी जाती है इस आंगनवाड़ी सेंटर के विच। दूसरी गल होर किहड़ी चीज़ां दी जाती मैंशन की जाती ने, मदर कदे करनी तो ओरल रिहाइड्रेशन जिन्होंने ORS बोलते हैं वह भी दिते जाता है, बेसिक मेडिसिन भी दी जाती ने, बच्चे की चाइल्ड केयर भी की जाती है जिन्होंने की बोलते हैं बच्चे रोकने वास्ते कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स भी प्रोवाइड की जाती ने। ठीक है जी, नैक्सट आओ हम वही चीज़ दोबारा तो फिर रिपीट की हुई है, वही चीज़ फिर आ गई ICDS 6 साल तक के बच्चे होंगे, सप्लीमेंटरी न्यूट्रीशन दी जाऊगी, जेडे बच्चे नहीं लेंदे न्यूट्रीशन और माल न्यूट्रीशन जेडे शिकार ने उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया जाऊगा। बट लास्ट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अजकल पूरे इंडिया के विच किन्ने लाख आंगनबाड़ी सेंटर्स ने, तो 14 लाख आंगनबाड़ी सेंटर्स इंडिया के विच की करते हुए ऑपरेशन करते हुए, ऑपरेशन मतलब उन्होंने काम चलता पे है। कहने का मतलब परसेंटेज के तौर पर दसा तो परसेंटेज के तौर पर 96% आंगनबाड़ी सेंटर्स की है रहे ऑपरेशनल मतलब अपना काम करते हुए ने। ठीक है जी, नैक्सट आओ अगला पॉइंट ऑब्जेक्टिव। वैसे तो मैं दस चुकिया ऑब्जेक्टिव होर कुछ नहीं मैंशन किया हुआ, ऑब्जेक्टिव तो आप पहले ही कर चुके। ये 0 तो लैके 6 साल तक के बच्चों का किया जाऊगा, जोड़े बच्चे 6 साल तो घट ने उन्होंने न्यूट्रीशन इंप्रूवमेंट की जाऊगी, उन्होंने हेल्थ स्टेटस चैक किया जाऊगा। दूसरी गल ये जोड़े बच्चे माइंड करनी तो या फिजिकली कुछ भी ने या सोशल डिवेलपमेंट की जाती इस बच्चे की साइकोलॉजिकल मतलब जोड़े बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है उन्होंने नरिशमेंट दी जाऊगी, विटामिन दिते जाए ताकि वो दिमाग तो थोड़ा बहुत इफेक्ट किया जा सके। फिजिकली किसी का हाथ हो टाइप का किसी का कोई अंग नहीं है वो चीज़ को ट्रीटमेंट दी जाती है। आफ्टर दैन रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ मोरैलिटी, मतलब जोड़े बंदे मरते हुए ने, जोड़े बच्चे नरिशमेंट लेके
ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਕ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਘਟਦਾ ਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਬਿਡੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਬਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ मतलब कि नरेटिव वूमेन है, लैक्टेटिव वूमेन है, नर्सिंग वूमेन जो बेबी डिलीवर कर चुकी है, ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਰਮਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਕਾਹਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ICDS ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕਲੂਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ मतलब टीकाकरण किया जाता है, बेसिक हैल्थ केयर दी जाती है। रैफरल सर्विस मैं तुहानूं दस चुकिया सी, आंगनवाड़ी सेंटर दे विच जिहड़ी वूमेन दा कुछ ब्लड प्रेशर हाई है, मतलब कि जो इन्हां दे मतलब कि जो आंगनवाड़ी सेंटर दे विच वर्कर ने वो वूमेन डिलीवर बेबी डिलीवर करने वास्ते अनेबल ने, नहीं कर सकदियां, तो अगे वूमेन नूं कह दें तुसीं किते जाके होर जाके ट्रीटमेंट करवा सकदे हो, मतलब कि किसी बड़े सेंटर विच उहनूं की कर दिंदे ने, अगे रैफर कर दिंदियां ने। ये सारी एंड किहदे विच रखी जाणगीਆਂ ICDS स्कीम दे विच एक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी दी जाती है। आफ्टर अगला पॉइंट है न्यूट्रीशन। दसन की लोड़ नहीं न्यूट्रीशन होंदा की है, वैसे तो थोड़ा अलग टॉपिक बनता न्यूट्रीशन का जिहदी इंपोर्टेंस भी ने, बट आप करते न्यूट्रीशन की होंदा, कार्य वास्ते जरूरी है, कार्य वास्ते न्यूट्रीशन दिता जाता है, ठीक है ना। सप्लीमेंटरी न्यूट्रीशन, हुण सप्लीमेंटरी न्यूट्रीशन देखो की होंदा है। सप्लीमेंटरी न्यूट्रीशन, वैसे तो मैं अगर न्यूट्रीशन की गल करा तो न्यूट्रीशन स्टेट टू स्टेट जिहड़ा हैगा वखरा है, ठीक है। किसी नूं किसी चीज़ की लोड़ है, किसी नूं किसी चीज़ की लोड़ है, बस इस न्यूट्रीशन दे विच इस न्यूट्रीशन दे विच किहड़ी चीज़ां दित्ती जांदियां ने। इट इज़ बेस्ड ऑन द पल्सिस, दालां हुंदियां ने, सीरियल्स होंदे ने, ऑयल्स होंदियां, वेजिटेबल्स होंदियां, शुगर होंदी है, एक तुहाडा अपना सोल्ट होंदा, आयोडाइज सोल्ट होंदा, एक ओह कीता जांदा है। समटाइम टेक होम राशनस, ये ध्यान रखियो, मैंने इन्वर्टेड कॉमा दे विच इहनूं मैं इलैबोरेट कीता होया है। टेक होम ऑप्शन राशन का मतलब की होंदा है, जेहड़े चिल्ड्रन जेहड़े बच्चे 6 तो लैके 36 महीने तक दे ने, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੂਮਨ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈंने ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਮਨਾਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫॉर द चिल्ड्रन ਅੰਡਰ द एज ऑफ 3 ਇਅਰਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ग्रोथ मोनिटरिंग एंड प्रमोशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, weight ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਗਰ weight ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ weight ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਐਲਡਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਆਟਰ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਣਾ weight ਚੈੱਕ ਕਰਾਊਗਾ। आफ्टर अगर वेट ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦ ਏਮ ਆਫ NHE, ਦ ਏਮ ਆਫ NHE ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ
एज वूमेन आंदियां जिन्हां ने बेबी डिलीवर कर सकते 15 लैके 45 साल तक दियां, ठीक है। वह वूमेन आंदियां ने जो अपनी हैल्थ की केयर करना चाहदियां ने, अपने आप की न्यूट्रीशन की केयर करना चाहदियां, प्लस अपने बच्चे की प्रोटैक्शन भालदियां ने ते अपने फैमिली की प्रोटैक्शन मंगदियां ने। तो ओह की आनगियां आंगनवाड़ी सेंटर विच आनगियां जेड़ी केड़ी उम्र दियां जिन्हां दी एज 15 तो लैके 45 साल तक दी है, वो सारियां अपनियां एजुकेशन प्रोवाइड की जाऊ किन्ना करनी तो आंगनवाड़ी सेंटर्स करनी तो की जाएंगे थोड़ियां ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाऊ किन्ना नू लाइक 15 तो लैके 45 साल तक दी किमें की जाएंगियां। या तो आंगनवाड़ी सेक्शन जी थोड़ी अपनी आंगनवाड़ी सेंटर जी वर्कर्स ने या तो एक काउंसलिंग सैशन लगाणगियां या फिर उन्होंने दे लोकां दे घरे खुद विजिट करनगे कौन आंगनवाड़ी सेंटर्स दियां, या फिर जी वूमेन आना चाहदियां ने वो आंगनवाड़ी सेंटर दे विच आ सकदे ने। उत्थे आंगनवाड़ी सेंटर जी वूमेन्स ने वो डेमोनस्ट्रेशन दे सकदे ने, कोई नमूना दिखा सकदियां ने, किसी तरीके का मतलब कुछ IG नॉलेज दी जाऊगी जो किरे विच नोट की जाऊगी, हैल्थ एजुकेशन दे विच नोट की जाऊगी। डेमोनस्ट्रेशन दे विच वैसे काफ़ी चीज़ां आ जांदियां ने, लैक्चर दिते जांदे ने, ठीक है जी। केस स्टडियां दी जांदियां ने, केस स्टडी मतलब वूमेन एक कंडीशन जो एक्चुअल दे विच हैगी है सिचुएशन ओहदे च पा दिता जाता है। लाइक प्रोजैक्टर उत्ते फिल्म दिखाई जाती है भी किस तरह तुमने अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जिन्हें असीं प्रोजैक्शन फिल्म बोलते हैं, ठीक है ना। काफ़ी कुछ ने दे विच लाइक डेमोनस्ट्रेशन का मतलब होंदा कोई ना कोई सैंपल दिखाना, कोई ना कोई नमूना दिखाना, ठीक है ना। हुण दूसरी गल बहुत इंपोर्टेंट है जिहदे ते पंजाब सरकार ने अपना पॉलिसी भी दी है और अगे करांगे किहड़ी पॉलिसी है, इहदे विच कुछ इशूज़ कवर किए जाएंगे। वो इशूज़ किहड़े ने, ब्रैसट फीडिंग जिन्होंने बोलते हैं मां का दुध बच्चे ने किमें पीना है, ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। 3 वैसे तो हमने याद होगा यूपी की गौरमेंट ने हुण अपना एक स्कीम पास की है जेड़ी फैमिली दे विच 3 बच्चे ने और सिर्फ 2 बच्चे नूं की दित्ती जाऊगी गौरमेंट जॉब दित्ती जाऊगी, जिहड़ा तीजा बच्चा है वो प्राइवेट सैल दे विच जा सकता है। एक कारे वास्ते किया जाए, एक फैमिली प्लैनिंग वास्ते किया गया, ठीक है ना। हुण वैसे पंजाब सरकार का भी यही दौरा चलता है भी फैमिली प्लैनिंग उत्ते कंट्रोल किया जा सके। मोस्ट इंपोर्टेंट है सैनीटेशन, साडा 4 चुफेरा वो साफ होना चाहिए। 4 चुफेरा मतलब जेडे लोग अपना कुछ भी मतलब कि जो भी खुले विच काम करते हैं उस चीज़ को बंद किया जाए। जगह जगह सरकार ने पब्लिक यूटिलिटी खुलवा रखी है, पब्लिक यूटिलिटी मतलब जगह जगह टॉयलेट सीट्स बनी हुई ने, यूरिनल्स बने हुए हैं, स्पीटोस बने हुए हैं, ठीक है ना। उत्थे जाके अपना सारा किया जाऊगा, सारी चीज़ां ओपन दे विच कुछ भी ना किया जा सके। हुण ही मोदी सरकार ने 2014 दे विच स्वच्छता अभियान का मिशन चलाया सी, और जगह जगह जिथे भी तुसीं देखदे हो लाइक फ्लाईओवर ते देखदे हो, ठीक है, या कोई आई पार्क देखदे हो उत्थे जगह ते पब्लिक यूटिलिटी बनी हुई है जिथे वॉशरूम बने हुए ने, स्पीटोस बने हुए ने, टॉयलेट सीट्स बनी हुई ने। वो आंदी किहड़ी विच रखी जांदी चीज़ां सैनीटेशन दे विच रखी जांदियां, मतलब खुले दे विच कुछ नहीं करना, एक कमरे दे विच एक प्लैनिंग दे अकॉर्डिंग किया जाऊगा। वो साडी चीज़ां दे विच ध्यान रखी जाणगियां। यूटिलाइजेशन ऑफ हैल्थ सर्विस दी जाऊगी इन्हां द्वारा, एक निशमेंट दे द्वारा, आंगनवाड़ी सेंटर से द्वारा। नैक्सट हो हैल्थ रिलेटेड, हुण उपरली चीज़ां ते कीते सुन मेरे अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स दे अकॉर्डिंग, हुण हैल्थ दे अकॉर्डिंग किहड़ी चीज़ां रखी जाणगियां। इम्यूनाइजेशन टीकाकरण किया जाऊगा, ठीक है ना। जेडे बच्चे 6 साल तो घट ने उन्होंने टीका किहड़ा लगूगा, पोलियो का। DPI पहली गल तो ध्यान रखियो, DPI की फुल फॉर्म पूछ लेंगे कई बार, तो DPI की फुल फॉर्म दे डिप्थीरिया, पटोसिस ते टेटनस, ये ध्यान रखियो। DPI का टीका इकट्ठा ही लगता है। मीजल्स का टीका, ठीक है जी, ट्यूबरकुलोसिस का टीका लगता है। जेडी वूमेन प्रैगनेंट्स ने उन्होंने सिर्फ काहदा टीका लगूगा, टेटनस का टीका लगू। ध्यान रखियो पहले पॉइंट दे विच मैंने सिर्फ चिल्ड्रन की गल की है, 6 साल तक के बच्चों को घट जो चिल्ड्रन ने उन्होंने किहड़ा टीका लगूगा, पहला पोलियो का, दूजा DPI का, तीजा मीजल्स का, या चौथा तुहाडा अपना ट्यूबरकुलोसिस का। अगर बीमारी होंदी है वैसे तो कला पोलियो तो DPI ही लगता है, ठीक है ना। अगर मीजल्स से ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाती है सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर तो टीका लगूगा, वैसे नहीं लगता। अगर मैं प्रैगनेंट वूमेन की गल करा तो प्रैगनेंट वूमेन कला कहना टीका लगूगा, टेटनस का टीका लगूगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आफ्टर दैन अगली गल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता किन्ना दी रिस्पोंसिबिलिटी है। ये रिस्पोंसिबिलिटी सिर्फ 2 डिपार्टमेंट की बनती है। एक डिपार्टमेंट थोड़ा ICDS डिपार्टमेंट है, एक थोड़े वास्ते एक दूसरा डिपार्टमेंट कहड़ा है हैल्थ डिपार्टमेंट है। उस तो बाद अगे कहता की है आंगनवाड़ी सेंटर के जी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उन्होंने मेन काम की है वर्कर टू असिस्ट हेल्थ स्टाफ नू हेल्प करनी, या जिहदे विच थोड़ी किहड़ी आ जाणगे ANM। हुण ध्यान रखियो ANM की फुल फॉर्म होंदी है ऑक्सिलरीज, वैसे तो नैट ते देखा जा सकता है नर्सिंग ये डिप्लोमा भी किया जाता है ANM GNM का, नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है जी। ये आंगनबाड़ी की करते हैं हेल्प करदियां ने, क्या हेल्प करदियां ने,
ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा सके और पेरेंट्स ਨੂੰ मोटिवेट किया जा सके। पेरेंट्स ਨੂੰ मोटिवेट सिर्फ फैमिली प्लैनिंग वास्ते किया जाऊगा कि बच्चे 2 ही अच्छे मतलब 2 बच्चे होने जरूरी ने, उस तो बाद ना किए जान। एंड ਇਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਮਤਲਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਕੇਅਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਰਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਵਿਸਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਰਕਰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਨੈਟਲ ਕੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਕੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਮਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਕਟੇਟਿਵ ਮਦਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਨੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਫਰਲ ਸਰਵਿਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵੂਮਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ट्रीटमेंट करवा सकते हो, क्योंकि यह केस जो केस है साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा इफेक्टिव केस है, इन्हों असीं संभाल नहीं सकते, तो अगे किते रैफरेंस कर दिंदियां ने और साढ़े वास्ते किहड़ा सर्विस बनता, एक रैफरल सर्विस बनता। हुण ध्यान रखियो, रैफरल सर्विस काहदे वास्ते रखी जाती है, कहंदा सिर्फ उन्हां मदर वास्ते रखी जाती है या उन्हां बच्चे वास्ते रखी जाती है जिहड़े बच्चे की ने अंडर न्यूट्रिशन ने। अंडर न्यूट्रिशन मतलब उन्हां दे काफ़ी ज़्यादा सीवियर केस है। सीवियर केस मतलब भी उन्होंने ट्रीटमेंट तो लिता है बट खाया पिया कुछ भी नहीं हैगा, तो बच्चे किसी बच्चे का अंदर बॉडी पार्ट इफेक्टिव हो गया, ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, साह भी नहीं आ रहा प्रॉपर दे नाल, जो साह आंदा है तो खाया पिया बाहर आ जाता है, तो सीवियर केस हो जाते हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर जिहड़ी हुंदियां ने वो अगे केस किहदे पास पा जांदियां ने, अगे किथे केस रैफर कर दिंदियां ने PHC जिहड़े स्टेट लेवल ते डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल खुले हुए ने, उत्थे आके इन्हां नूं की कर दिंदे, रैफर कर दिंदे। क्यों? क्योंकि ये बच्चा या वूमन काफ़ी की है सीवियर केस का पाया जाता भी इन्हां दा ट्रीटमेंट साडे पास नहीं हैगा, ये ट्रीटमेंट तुसीं किते होर जाके करवा सकदे हो, किसी होर हॉस्पिटल दे विच करवा सकदे हो, ठीक है ना। नैक्सट आओ अगला प्री स्कूल एजुकेशन, जिहदी हमेशा गल कीती है, वैसे तो यह अलग टॉपिक बनता थोड़ा चाइल्ड केयर एंड डिवेलपमेंट वाले दा, ठीक है, चाइल्ड केयर डिवेलपमेंट दा वैसे अगला टॉपिक। रिपू दमन कौर सुपरवाइजर का की काम होंदा, सुपरवाइजर की नीचे डेफिनेशन आऊगी, नीचे करांगे। जस्ट पहला कला आंगनवाड़ी वर्कर की गल कर रहे हैं जी आपां, ठीक है। हाँ जी, प्री स्कूल एजुकेशन आंगनवाड़ी वर्कर ਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है सिर्फ उन्होंने बच्चों ਨੂੰ जिन्हां दी एज 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 साल तक दी है, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ PSC खोलिया जाता है, प्री एजुकेशन स्कूल मतलब प्री एजुकेशन कारे वास्ते स्कूल खोलिया जाता है, सिर्फ उत्थे की करवाया जाता है, बच्चे तो प्ले करवाया जाता है। लाइक एग्जाम्पल दे देना, अगर 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 साल तक के बच्चे ने उन्होंने की समझाया जाता है, आ एक बॉल है जिहदा कलर की है रेड है, जिहदा कलर की है रेड है, जो किवें समझते ने बच्चे, आ एक बॉल है जिहदा कलर रेड है, पर जिहड़ी बॉल है वो किहड़ी फॉर्म च पाई जाती है, सर्कल की फॉर्म च पाई जाती है या फिर राउंड शेप दे विच पाई जाती है। बच्चे का दिमाग इस तरह सैट किया जाता है, लाइक उन्होंने खेडण वास्ते एक बॉल फड़ाई दी जाती है, उन्होंने बार बार कहा जाता है भी ये रेड कलर की बॉल है, रेड कलर की बॉल है, बॉल गोल है, बॉल गोल है। इस प्रकार कहने मतलब कारे वास्ते किया जाता है चीज़ां, ये प्रमोट करदियां ने, किहड़ी चीज़ां प्रमोट करदियां ने, बच्चे नूं सोसाइटी करनी तो बच्चे नूं इमोशनली अटैच करदियां ने, बच्चे का दिमाग खोलदियां ने, उहदी कोग्निटिव डोमेन्स हुंदियां ने कुछ, जिहदे करके बच्चे के दिमाग च अंदर सैटिंग हो जाती है कि वाकई बॉल की है रेड है और वाकई बॉल की है एक गोल है, ठीक है ना। और असं की बोलते हैं कोग्निटिव डोमेन्स बोलते हैं। बच्चा फिजिकली भी ठीक होंगे, अटैचमेंट होंगे, डिवेलप होंगी है,
ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੋਲ ਰੈੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ अर्ਲੀ ਈਅਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अर्ਲੀ ਈਅਰਸ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਰਨਰੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਗਰੋਥ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਸਟ ਬੱਚਾ ਗਰੋਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਦੂਣਾ 2, 2 ਦੂਣੀ 3 ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਗਰੋਥ ਰੱਖੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ICDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੋਮ ਐ ਇਨਫੈਂਟ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਇਵਨ ਹੋਲਡ ਹਿਸ ਹੈਡ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੈਟਰਿੰਗ ਚਾਈਲਡ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ, ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਸਕਿੰਗ 100 ਕੁਐਸਚਨ, ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 0 ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਸਟ 6 ਈਅਰਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ CBSE ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80% ਦਿਮਾਗ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ 80% ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 80% ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਖਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, 3 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਥਰੂ, ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਰੂ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ 3 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਹੈਲਥ, ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਾਰੇ? अपना फीडबैक देते जाइए बच्चे। थैंक यू सो मच अमन। नैक्सट आ जाओ रोल ऑफ सुपरवाइजर, जिहदी गल रिपू दमन कौर कर रहे सी। हुण सुपरवाइजर की गल करन जा रहे हैं। हुण देखो ध्यान नाल पेपर के अकॉर्डिंग तो अगर पेपर च पूछ लैंदा भी ये सुपरवाइजर मैन हुंदा है कि वूमेन हुंदी है, ये कुछ नहीं पता। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो अपना लैक्चर स्टार्ट करवाया सी तो उत्थे मैंने दस्सिया सीगा ग्रास रूट तो अगर गल कीती जाए तो उत्थे मोस्टली फीमेल्स ही हुंदियां ने। उत्थे कौन हुंदी है? मोस्टली फीमेल्स ही हुंदियां ने जो एक आंगनवाड़ी सेंटर दे विच एक हैड दा काम करदियां ने, सुपरवाइजर दा काम करदियां ने। ठीक है जी, ध्यान रखियो। पहली लाइन दे विच मैंशन कीता हुआ है ऑन हिज विजिट, जो सुपरवाइजर आंगनवाड़ी सेंटर दे विच आंदा है तो सुपरवाइजर कुछ टास्क परफॉर्म करता है। और टास्क केड़े-केड़े ने? ध्यान देखो टास्क केड़े-केड़े ने। पहली गल तो मैं कुछ समझाना चाहना, कहंदा सुपरवाइजर किन्ना दी सुपरविजन रखता है? 10 आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है जी, ध्यान रखियो 10 आंगनवाड़ी वर्कर दे अंडर एक सुपरवाइजर रखा जाता है। मतलब कि एक सुपरवाइजर दे अंडर किन्नी आंगनवाड़ी वर्कर काम करदियां ने? 10 आंगनवाड़ी वर्कर काम करदियां ने। दूसरी गल ये भी ध्यान रखियो, जेड़ा मतलब कि वैसे सुपरवाइजर लगाना जरूरी नहीं हैगा, बट जिथे पॉपुलेशन 1000 बंदे ने, मतलब कि 1000 के तकरीबन बंदे पॉपुलेशन वाइज एक सुपरवाइजर उत्थे रखा जाता है। ये भी ध्यान रखियो। पहली गल, एक सुपरवाइजर दे अंडर 10 आंगनवाड़ी वर्कर काम करते हैं। जिथे पॉपुलेशन 1000 तो उपर है उत्थे एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया ही जाऊगा। ये दूसरी गल ये भी ध्यान रखियो। ठीक है ना, मेल हुंदा है, फीमेल हुंदा है, जेंडर सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। पहले ही दस्सिया सी ग्रास रूट के अकॉर्डिंग ये मोस्टली उही आते हैं जेडे बंदे फीमेल जेंडर के मतलब रखे जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं होंदा, ये मेल और फीमेल का कुछ नहीं है। बट वो केड़े-केड़े टास्क होंगे ध्यान रखियो। पहली गल तो जेडे बच्चे वूमेन या फिर जेडे चिल्ड्रन बच्चे की ने माल न्यूट्रिशन का शिकार ने, ठीक है, उन्होंने की बनाई जाऊगी? लिस्ट बनाई जाऊगी। और लिस्ट में चैक करने का काम किहदा होगा? सुपरवाइजर का। मेरे ते शी लिखिया है, हुण ये ना समझ लो वाकई सुपरवाइजर लेडी हुंदी है। ये ही भी हो सकता है, ये शी भी हुंदा है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली फीमेल ही सिलेक्टेड की जांदियां ने। वैसे अगर सुपरवाइजर का पेपर अगर पंजाब गवर्नमेंट ने मैंशन किया हुआ उत्थे फीमेल ही आनगियां। ये ध्यान रखियो बच्चे, ठीक है ना, ध्यान रखियो। ही शी दोनों हो सकते हैं, बट अगर मैं गल करा तो फीमेल की गल की जाती है। कड़े पहले पॉइंट दे विच लिस्ट बनाई जाती है जेडे बच्चे या वूमेन कहते हैं माल न्यूट्रिशन का शिकार ने। दूसरी गल, जेडे बच्चे का वेट घट है, ठीक है ना, या वेट बद है या फिर करैक्ट वेट है, उन्होंने एक रजिस्टर लगाया जाऊगा, रजिस्टर दे विच एंट्री की जाऊगी। सैकेंड पॉइंट कहता की है आंगनवाड़ी वर्कर को गाइड किया जाता है कि जेडे चिल्ड्रन की करैक्ट एज है उसकी असैसमेंट लगाई जाए। असैसमेंट तो वैरीफाई किया जा सके और बच्चे का वेट वैरीफाई किया जा सके। और बच्चे के जो वेट है एक ग्रोथ चार्ट उत्ते बनाए जाए। ग्रोथ चार्ट मतलब दिस फॉर्म के होंगे, ग्राफिक देखा होगा तुमने सब ने। बच्चा 2 साल का सी, वेट कितना है, फिर 3 साल का होया, 4 साल का होया, 5 साल का होया, 6 साल का। मैं 6 साल तो बाद तो जाऊँगा नहीं क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर 6 साल तक दी होंदियां ने, ठीक है ना। 6 साल तक वास्ते आंगनवाड़ी सेंटर खोलिया जा सकता है। एक ग्राफ के अकॉर्डिंग है एक तरह का। तो थर्ड पॉइंट च की कहता आंगनवाड़ी वर्कर को की दी जाती है? डेमोस्ट्रेट मतलब एक नमूना दिखाया जाता है, मतलब एक सैंपल दिखाया जाता है कादे बारे? उन्होंने हैल्थ के बारे और उन्होंने कादे बारे? न्यूट्रिशन के बारे। हैल्थ के बारे और न्यूट्रिशन के बारे उन्होंने की दी जाती है? नॉलेज दी जाती है। थर्ड, स्टैटिकल डेटा मेनटेन करके रखा जाता है। स्टैटिकल डेटा मैंने पहले दस्सिया सी पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखी जाती है। बच्चे 2 ही अच्छे, गल ध्यान रखना। थर्ड बच्चा होंदा है तो यूपी की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थर्ड बच्चे को प्राइवेट जॉब दी जाऊगी। पहले 2 बच्चे ही की होंगे गवर्नमेंट जॉब वास्ते होंगे। कारे वास्ते किया जाता है? ताकि पॉपुलेशन की रह सके, फैमिली प्लानिंग किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। वो थर्ड पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आंगनवाड़ी वर्कर दे विच जिहड़ा सुपरवाइजर हुंदा है ओहदा मेन काम की हुंदा है? सुपरवाइजर साइंटिफिक वे दसूगा कि बच्चे नूं ब्रैस्ट फीडिंग किस तरह दी जाऊगी। ब्रैस्ट फीडिंग मतलब बच्चा जो मां दा दुध पींदा है तो उस टाइम दे विच किहड़ी-किहड़ी चीज़ां दी नॉलेज दी जाऊगी। ओहदे विच हैल्थ भी आ जाऊगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूट्रिशन की एजुकेशन भी दी जाऊगी। कहने का मतलब पहले 4 पॉइंट ये पंजवें पॉइंट के आएंगे, बट पंजवां पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो इन्फेंट बेबी होंगे मतलब कि जो नवा बच्चा होंगे उन्होंने ब्रैस्ट फीडिंग मां का दुध किमें पिलाया जाऊगा और साइंटिफिक वे दे नाल दसना वो भी काम किया होगा, थोड़े अपने सुपरवाइजर का काम होगा। ठीक है जी, नैक्सट आ जाओ।
ਰੋਲ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ICDS ਸਕੀਮ। ਹੁਣ ICDS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ICDS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੰਡ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਥਿਊਰੀ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 20-25 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ICDS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 75% ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? 25% ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 75:25 ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 3:1 ਬਣੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਰਮਲ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਾਵਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 90। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? 10। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 75 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 25। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 90 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਲ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ICDS ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ, ਹੈਲਪਰਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ? ICDS ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ? ICDS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਊਗਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? weight ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ weight ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ PHC ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੇਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੀ ਨੇ? ਸੀਵੀਅਰ ਨੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਵੀਅਰ ਕੇਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਲਬ ਲੈਂਦਾ, ਢਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੋਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕਾਫੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PHC ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ CHC ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ? ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਦਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ, ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਤੋਂ? ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ
3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲ ਗੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਗੋਲ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ठीक है, जो गोल है और बॉल है, ठीक है ना, और रेड कलर दी है। बच्चे भी 3 एक्टिविटी पाती हैं कि बॉल है, बॉल गोल है तो रेड कलर दी है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखियो, बच्चे का सिर्फ कार्य वास्ते किया जाता है ताकि बच्चा फिजिकली, ठीक है, प्लस फिजिकली तो बाद की होगा, बच्चा कोग्निटिव दिमाग के अकॉर्डिंग अपने दिमाग की नर्वस सिस्टम की करता है, ब्रेन नू की करता है डिवेलप करता है। मैं पहले दस्सिया सी 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲਾਂ तक के बच्चे का दिमाग 80% दिमाग वो की है चलना शुरू हो जाता है। तां ही कहते हैं बच्चे ने रिस्पैक्ट नाल बोलना चाहता है, बच्चे सामने माता पिता नूं गाली गलोच नहीं करनी चाहती, तू मैं करके नहीं बोलना चाहता। वो चीज़ां बच्चा अपना 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 साल तक पहले ही सीख लैंदा है। टोटल 80% दिमाग 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 साल तक बच्चा उत्थे ही हायर कर लैंदा है, ठीक है जी। नैक्सट दिता वे नैक्सट अगे कहता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन दी जाएगियां। ये तो मैं ऑलरेडी पहले दस चुके 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 साल तक, चाहे वो एक मैन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग भी बन सकता है। मैन्यू सिस्टम मतलब एक मीनू बना दिता जाता है जिहदे मॉर्निंग 5 बजे की लेना, 7 बजे की लेना, 9 बजे की लेना, मतलब कि मैन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग मम्मी माता नू, ठीक है जी, आफ्टर या बच्चे नू एक रेसिपी दे दी जाती है। रेसिपी फूड भी हो सकती है या लोकल रेसिपी दे हल्का फुल्का तीखा खाने की लोड़ पैंदी है, तो बाजारों कुछ भी लिया के खा सकती है, लेकिन अन्ना ना खावे ताकि बच्चे उत्ते भी की होवे मतलब इफेक्ट पा सके, ठीक है जी। अगे आ गया अगले पॉइंट दे विच काउंसलिंग करवाई जाऊगी वुमेन्स की, वो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स की करनगियां, ठीक है जी। फैमिली प्लानिंग बारे दस्या जाऊगा, बर्थ कंट्रोल बारे मैजर्स चक्के जाएंगे। बच्चे अगर 2 बच्चे हो गए थर्ड चांस लैन की लोड़ नहीं हैगी, अगर थर्ड लैने भी हो तो थोड़े उत्ते यह चीज़ां रखी जाएगियां। ये सारी आंगनवाड़ी सेंटर के प्रोवाइड की जांदियां ने। अगले पॉइंट च कहता कि है वही बर्थ इशू है। अगर आंगनवाड़ी आह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां पॉइंट ध्यान रखियो। आंगनवाड़ी जी वर्कर्स होंदियां ने उपर जी असीं गल करके आए हैं, किहड़ी गल करके आए हैं, ब्रैसट फीडिंग की गल की है, यंग फीडिंग की गल की है, आंगनवाड़ी मदर की जी थोड़ी मोटिवेट करदियां ने फैमिली प्लानिंग किवें करनी है, बर्थ कंट्रोल किवें करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन किन्ना दे अगे रखदी है, ये सारी इंफॉर्मेशन पंचायत सैकटरी के अंडर रखदी है या ग्राम सभा सेवक के अंडर रखदी है या फिर ANM जो मिडवाइस होंदियां ने उन्हां दे अगे रखदी है। ये तीनों बंदे किहड़े तीनों बंदे पंचायत सैकटरी वाले, ग्राम सभा सेवक ते ANM अपने रजिस्टर उत्ते नूं की करदे ने नोटिफाई करदे ने कि किन्ने विलेज दे विच बच्चे मर चुके हैं या किन्ने बच्चे ने की ले लिया, बर्थ लै लिता, जन्म लै लिता है, ठीक है जी। उस तो बाद अगले पॉइंट दे विच कहंदा की है चिल्ड्रन उत्ते स्पैशल इंफेसाइज पाया जाता है। इंफेसाइज मतलब उन्होंने उत्ते फोकस किया जाता है कि जेडे बच्चे न्यू बोर्न बच्चे ने, ठीक है, न्यू बोर्न बच्चे ने की किया जा सके, उन्होंने एजुकेशन दी जा सके, मतलब कि साल दे विच एक बारी विजिट किया जाऊगा उन्हों का घर जिहदे विच बच्चे की ग्रोथ और डिवेलपमेंट वास्ते की दिता जाऊगा, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उस तो बाद अगर जरूरत हैगी तो फाइल भी रखी जाऊगी, मेनटेन की जाऊगी या उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखा जाऊगा, ठीक है जी। 10th पॉइंट की कहता की है PHC स्टाफ मतलब कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर का जो स्टाफ होगा वो कारा प्रोग्राम लॉन्च करूगा। पहला प्रोग्राम वैक्सीनेशन का कि बच्चे और वूमेन का टीकाकरण हो चुकिया, ध्यान रखियो सिर्फ और सिर्फ प्रैगनेंट वूमेन की टेटनस का टीका लगता है, बाकी उत्ते केड़ा DPA का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया या मीजल्स का टीका हो गया या थोड़ा अपना ट्यूबरकुलोसिस का टीका हो गया, वो बच्चे उत्ते लगता है जे जरूरत हुई, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। प्रोग्राम चलाने इम्यूनेशन का प्रोग्राम चलाना, एंटीनेटल दस चुकिया जेडे एक्सपैक्टेड है वूमेन की बच्चा होने वाला है, पोस्टनेटल जो बच्चा डिलीवर कर चुकी है उन्हें सारे प्रोग्राम आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा या PHC स्टाफ द्वारा की किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हाँ जी, बहुत अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है 11वां पॉइंट ANM की हेल्प के नाल, मतलब कि एक्सुलरी नर्सिंग मिडवाइफ की हेल्प के नाल अगर हो पाया तो विटामिन A की गोलियां, ठीक है, मदर नूं दित्ती जाणगियां। एक IFA हुंदी है इंडायरैक्ट इफ्यूलेशन असे, ये वैसे तुसीं गूगल ते देख लियो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ की है कि ਜਿਹੜੀ मदर ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ने भी ਅਸੀਂ अपना अभी 2 ही बच्चे करने ने, तीसरा बच्चा नहीं करना, तो यह टैबलेट्स लेंदियां ने जिहदे विच असीं नसबंदी बोलदे इस चीज़ नूं आपां, ठीक है ना। और वास्ते टैबलेट्स दित्ती जांदियां ने, ये टैबलेट्स 2 ही मैडिसिन होंदियां ने जिहदे विच स्टॉक 2 ही मैडिसिन दा रखिया जाऊगा। बट ध्यान रखियो कई बार पेपर च पुछ लैंदे ने आह जिहड़ी 2 मैडिसिन रखियां ने विटामिन A दियां ते IFA दियां कि इहदा रजिस्टर्ड होऊगा, नहीं, विदाउट मेनटेनिंग स्टॉक रजिस्टर इहदा कोई रजिस्टर नहीं रखिया जाऊ, क्योंकि कल अगर इन्हां स्टॉक रजिस्टर नूं चैक भी कर लिता जांदा कि इहदे द्वारा CDPO दे द्वारा
ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਵੂਮਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਈਸਿਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੀਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ, ਔਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ANM ਪਲੱਸ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵੂਮਨ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ANRHM, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਈਸੀਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ 16ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਸਟੈਪ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਫੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਾਈਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ NAPAC ਦੇ ਦੁਆਰਾ। NAPAC ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਐਡੋਲਸੈਂਸ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, NAPAC ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ੋਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ANM ਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, RH ਕਿੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, RCH ਕਿੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, reproductive and child health kit, ठीक है। जी फुल फॉर्म की होंगी है रिप्रोडक्टिव
ਹੈਲਥ ਚਾਈਲਡ ਕਿੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਜੀ ਗੋਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਟੈਬਲੇਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ANM ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਨ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ANM ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਸ਼ਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ RS ਕਿੱਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੱਟ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ANM ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਗਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਨਾ ਖਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ANM ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RS ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ANM ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਾਇਪੀਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਲਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ANM ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪਲਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਯੈਲੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਅੰਗਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਿਸੇਬਿਲਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਅਰੈਸਟ PHC ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ 4 ਸਕੀਮਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਸਕੇ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ। ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਪੇਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर द ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਗਰਲਸ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight 30 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 11 ਤੋਂ 18, ਉਹ ਵੀ ਅਨਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight 35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ 35 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਰਲਸ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight 35 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 6 ਕਿਲੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਮੈंने तो weight ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ weight ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਸਕੀਮ ਫॉर ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਗਰਲਸ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਗਰਲ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ, ਵੈਸੇ 19 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਮਦਰ, ਜੋ ਬੇਬੀ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2100 ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2500, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2500 ਹੈ।
ਉਹ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 2100 ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, पेपर 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। लास्ट जो मेरा चैप्टर खत्म करूंगा डैट्स कॉल MCQs, ठीक है जी। जो MCQ थाने सॉल्व करने ने मैं खुद नहीं कराऊंगा बिकॉज ये मेरे आंसर्स भी गिवन किए हुए ने। ये टोटल बच्चे नियर अबाउट 35 के अकॉर्डिंग अपने MCQs बनते हैं। पहली गल तो थ्योरी के कुछ भी ऐसा मैंशन नहीं सी जो थोड़े MCQ ਨੂੰ सॉल्व ना कर सके। बट प्लीज़ अगर थोड़ी स्क्रीन उत्ते चीज़ शो हो रही है तो 7th क्वेश्चन देखने वाला है, ठीक है ना। कहता एक आंगनवाड़ी सेंटर के 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 साल तक के बच्चे ਨੂੰ कितनी कैलोरीज ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? सब 500 कैलोरीज ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਊਟਸ ਰੇ ਤਾਂ PDF 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ MCQ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਤਿਨ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸੁਮਨ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਐਪ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਤਿਨ ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? कोई डाउट इत्थे तक? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪ PDF ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? हाँ जी, टाइमिंग यही रहेगी 12:15 बजे। टाइमिंग यही रहेगी 12:15 बजे। चलो जी, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। हाँ बस स्टॉप कर देते हैं।